हेलो स्टूडेंट्स, आज आम देखा इतिहास पंचम पाठ भित्तिभूमिर विकास विषय पढ़ा। सामाजिक ऐक्य और अर्थनैतिक समृद्धिर प्रथम आवश्यकता होची भित्तिभूमि। भित्तिभूमि एक मौलिक ढांचागत मूलदुआ। यही मूलदुआ दृढ़ हेले गोटे देश बा जातिर सामाजिक वैष्णव और अर्थनैतिक समृद्धि संभव होता है। गोटे देश बा प्रदेशर उन्नति तार सामाजिक और अर्थनैतिक विकास उपर निर्भरशील होता है। अनुकूल और दृढ़ भित्तिभूमि थिले सामाजिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में द्रुत अग्रगति संभव होता है। 1936 मसीह एक स्वतंत्र प्रदेश भाव में ओडिशा आत्मप्रकाश करथिला। या पूर्वर ओडिशार सामूहिक भित्तिभूमिर विकास पाई पदक्षेप निया जाई नथिला। 1936 मसीह 1947 मसीहा पर्यंत ओडिशा थिला पराधीन भारतर एक प्रदेश। 1946 मसीहा पर्यंत ओडिशा रे राजनीतिक अस्थिरता जोगु विकास कार्य एक प्रकार मंद हो जाइथिला। 1939 ठारू 1945 मसीहा थिला द्वितीय विश्वयुद्धर समय। 1942 मसीह आरंभ होइतिला भारत छड़ा आंदोलन। उल्लेखित तीन गोटी कारण जोगु ओडिशा रे भित्तिभूमिर विकास पाई विशेष किछि कार्य करा जाई पारि नथिला। वस्तुतः 1946 मसीहा परठारू ओडिशा रे भित्तिभूमि विकास कार्य आरंभ हैला। स्वाधीनता लाभ परे विशेषकर ओडिशा सहित गड़जात गुडिकर मिश्रण परे भित्तिभूमि विकासर धारा त्वरान्वित होइतिला। केतोटी निर्दिष्ट आधार को नहीं भित्तिभूमिर विकास संभव होइतिला। सेगुडिक हैला जलसेचन, रास्ताघाटर उन्नतीकरण और गमनागमन सुविधा, परिवहन पाई सुविधा सुजोग, रेलपथर विकास, विमान घाटी और पथाश्रयर व्यवस्था, जोगाजोग, मानव संबलर विकास, शक्ति क्षेत्रर विकास, अर्थ जोगाणर व्यवस्था, पर्यटन पाई आतिथ्य जोगाणर व्यवस्था, उद्योगपति मानकु प्रशिक्षण और सरकारी प्रोत्साहन दि जाइथिला। यही सबु विषय को विचार को नहीं स्वाधीनता परे ओडिशार विकसित भित्तिभूमि विषय रे विचार करा जाइथिला। यही सबु व्यवस्था विकसित हेले राज्य रे कृषि, शिल्प, पर्यटन और सामाजिक संहति संभव हेब। राज्य रे आंचलिक वैषम्य रहिब नाही। सबु जिल्लार समतुल विकास संभव हेब। तापर आमे जानिबा कृषि पाई आवश्यक भित्तिभूमिर विकास विषय रे। कृषिर उन्नति ओडिशार अर्थनैतिक प्रगतिर चाबिकाठी। ओडिशार अधिकांश लोक कृषि उपर निर्भर करिथांती। ओडिशार समर्थ लोकंक मध्यरु शतकड़ा 65% लोक कृषि क्षेत्र में काम करिथांती। कृषि पाई आवश्यक भित्तिभूमि संपर्कित विभाग गुड़िक हैला जलसेचन, कृषि विज्ञान और कृषि क्षेत्र में आधुनिक ज्ञानर प्रयोग, उन्नत सार बिहन जोगाण, रोगपोक नियंत्रण और आवश्यक बेले कृषक मानकु आर्थिक सहायता प्रदान करिबा। प्राकृतिक वृष्टिपातर कौनसी स्थिरता रहु नथिबारु ओडिशार चाषी वृष्टिजल उपरे भरोसा करि पारे नाही। तेणु ता पाई जमीर स्थायी जलसेचन आवश्यकता थाए। स्वाधीनोत्तर ओडिशा रे एथिपाई पर्याप्त व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। ओडिशा रे प्रवाहित नदीगुड़िकरे बंध बा आनिकट निर्माण करा जाई केनाल जोगे जलसेचनर व्यवस्था करा जाउछि। महानदी त्रिकोणभूमि अंचल रे तालदंडा, माछगाँ, केन्द्रापड़ा, पट्टामुंडाई केनाल द्वारा हजार हजार हेक्टर जमी जलसेचित होइछि। अविभक्त पुरी जिला 8टी केनाल द्वारा जलसेचित होइछि। पुरी केनाल हेउछि अंचलर मुख्य केनाल। हीराकुद नदी बंध योजना द्वारा बरगड़ जिला और सम्बलपुर जिलार अनेक अंचल जलसेचित होइछि। रेंगाली प्रकल्प, ह्रदगड़ नदीबंध, अपर कोलाब, बालीमेला और इंद्रावती प्रकल्प ओडिशार अनेक अंचल रे जलसेचनर सुविधा करि पारिछि। यह व्यतीत ओडिशार विभिन्न स्थान रे मध्यम और क्षुद्र जलसेचन योजना काम करुअछि। केतक अंचल रे उठा जलसेचनर व्यवस्था मध्य रही अछि। कृषि संपर्कीय गवेषणा पाई ओडिशा रे केतोटी केंद्रीय गवेषणा केंद्र कार्य करुअछि। सेगुडिक हैला कटक ठारे केंद्रीय धान गवेषणा केंद्र, साखीगोपाल ठारे नारिकेल गवेषणा केंद्र और भुवनेश्वर निकटस्थ कुशला गंगा केंद्रीय मधुर जल मत्स्य गवेषणा प्रतिष्ठान। भुवनेश्वर ठारे प्रतिष्ठित ओडिशा कृषि और वैषयिक विश्वविद्यालय, सम्बलपुर निकटस्थ
ଚିପିଲିମାଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କୃଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଏକ ପଶୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାଛଡ଼ା କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ବହନ ଯୋଗାଣ କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଉଛି। ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ କୃଷିକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ଓ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ଓ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଉପରେ। ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ ସୁବିଧା, ଆବଶ୍ୟକତା ଜମି, ଜଳ ଓ ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ମାନବ ଶକ୍ତି, ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଏହାଛଡ଼ା ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପୋପଯୋଗୀ ଅନେକ ଜମି ରହିଛି ଓ ଏହା ଏକ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଦେଶ ଥିବାରୁ ଏହାର ଦୀର୍ଘ ସମୁଦ୍ର ତଟ ରହିଅଛି। କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀମାନଙ୍କରୁ ହିଁ ମିଳୁଅଛି। ସରକାର ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ସେମାନଙ୍କର ସହମତିରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷ ଅନୁପଯୋଗୀ ଜମିରେ ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ଓ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଜାଣିବା ଆମେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ସାମାଜିକ ଐକ୍ୟ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଉନ୍ନତ ମାନର ରାସ୍ତାଘାଟ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଗମ କରିଥାଏ ଓ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅବଧିକୁ ବା ସମୟର ଅବଧିକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏପରିକି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ନଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକ୍କା ପୋଲ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ଆମେ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ଥାଏ, ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ରାସ୍ତା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ରାସ୍ତା, ତାପରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ରାସ୍ତା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ରାସ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଓ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା। ଏହିସବୁ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା ଦେଇଯାଇଥିବା ରାଜପଥର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 5। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 22ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 4510 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର 16ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବ୍ରହ୍ମପୁର 4083.81 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 316ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ, ସାତପଡ଼ା 145 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ସେମିତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 516ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗୋପାଳପୁର 6 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ସେମିତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 18ରେ ଝାଡ଼ପୋଖରିଆ, ବାରିପଦା, ବାଲେଶ୍ୱର 80 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ସେମିତି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 20ରେ ଚମ୍ପୁଆ, ପରଶୋରା, ପାଣିକୋଇଲି 174.5 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 520ରେ ପରଶୋରା, ରାଜମୁଣ୍ଡା 108.5 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26ରେ ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭବାନୀପାଟଣା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ବୋରିଗୁମ୍ପା, ଜୟପୁର, କୋରାପୁଟ, ସୁଙ୍କି 436 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ତାପରେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଗାଁ ଗହଳରେ ଅନେକ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିଛି। ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଗ୍ରଗତି ହାସଲ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଓ ପ୍ରଶସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ ଉନ୍ନତି ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ରେଳପଥ ବିଷୟରେ। ଭାରତରେ ରେଳପଥ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1853 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା 1897 ମସିହାରେ। ସେହି ବର୍ଷ ଧାନମଣ୍ଡଳ, କୋଲାଘାଟ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ରେଳପଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା 358 କିଲୋମିଟର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ରେଳପଥର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଥିଲା ମାତ୍ର 914 କିଲୋମିଟର। 1996 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖରେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବଗୌଡ଼ା।
2003 ଏପ୍ରିଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 16ଟି ରେଳବାଇ ଜୋନ୍ ଅଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଳବାଇ ଜୋନ୍ ଗୋଟିଏ। ଏହା ଅଧୀନରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ୱାଲଟିୟର ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦୈତାରୀ ବାଂଶପାଣି ରେଳରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭବାନୀପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ରେଳପଥ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହରିଦାସପୁର ପାରାଦୀପ ରେଳପଥ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ, ଅନୁଗୁଳ ଡୁବୁରି ରେଳପଥ ଓ ତାଳଚେର ବିମଲାଗଡ଼ ରେଳପଥ। ଏହିସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଗମନାଗମନ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ହେବ ଓ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ପଥାଶ୍ରୟ ବିଷୟରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଠାରୁ ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରକୁ ବିମାନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଅଛି। ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନୀ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଏକ କଷ୍ଟମ୍ସ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 1995 ମସିହାରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଏଠାରେ ଏକ ଏୟାର କାର୍ଗୋ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇ ଅନେକ ସହରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ 9ଟି ବିମାନ ଅବତରଣ କେନ୍ଦ୍ର, 16ଟି ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଅଛି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସପ୍ତମ ଦଶକରେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଲୁହାପଥର ରପ୍ତାନୀ ହୋଇପାରିଥିଲା। ଏହା ଏକ ଗଭୀର ପୋତାଶ୍ରୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାହାଜ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। 1971-72 ମସିହାରେ ଏହି ବନ୍ଦର 19 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପଣ୍ୟ କାରବାର କରିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ପାରାଦୀପରେ ବର୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା, ପଣ୍ୟ କାରବାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଲା। 1975 ମସିହାରେ ପାରାଦୀପକୁ ରେଳପଥ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ଏହି ବନ୍ଦରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପାରାଦୀପର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ କଳକାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ପାରାଦୀପ ଫସ୍ଫେଟ୍ର କାରଖାନା ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ପାରାଦୀପଠାରେ ଏକ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସମୟକ୍ରମେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପାରାଦୀପକୁ ଛାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଆଉ କେତେଗୋଟି ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦର 1987 ମସିହାରୁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଶ୍ରେଣୀର ବନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ସହାୟତାରେ ଧାମରାଠାରେ ଏକ ବୃହତ୍ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଶିଳ୍ପ ବିକାଶ ଜୀବନରେଖା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟି ତାପଦାହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟଟି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଥିଲା। 1948 ମସିହାରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା 1957ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରକୁ ପର 6ଟି ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହୀରାକୁଦ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବାଲିମେଲା ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ରେଙ୍ଗାଲି ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅପର କୋଲାବ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଅପର ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ କୁଲ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହିସବୁ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଲା 1976 ମେଗାୱାଟ୍। ଏହାଛଡ଼ା ଇବ୍ ଓ ତାଳଚେର ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା 880 ମେଗାୱାଟ୍। ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ମିଶାଇ ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଲା 2856 ମେଗାୱାଟ୍। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କରୁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ମିଳେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମାନେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନକୁ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ସୁଷମ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ 1996 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସଂସ୍କାର ଆଇନ 1995ରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିଷଦକୁ ପୁନର୍ଗଠିତ କରାଗଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟ 2ଗୋଟି ନିଗମକୁ ଦିଆଗଲା। ସେହି 2ଗୋଟି ନିଗମ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରିଡ୍ ନିଗମ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ନିଗମ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ଓ ବିତରଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଗ୍ରିଡ୍କୋକୁ ଓ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ଓଡ଼ିଶା ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ନିଗମକୁ। ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ନିଗମ ହାତରେ ରହିଲା ତାପଜ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଓ ଓଡ଼ିଶା ଶକ୍ତି ସରବରାହ ନିଗମ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍ଥା ଶକ୍ତି ସରବରାହ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ପାଇଁ ୱେସ୍କୋ, ନେସ୍କୋ,
ସାଉଥକୋ ଓ ସେସ୍କୋ ନାମକ 4 ସଂଘର ବା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ସେସ୍କୋ ଏବେ ସେସୁରେ ପରିଣତ ହୋଇଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଯୋଜନା 2006 ମସିହାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। କୁଟୀର ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଛି। 2007 ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଗ୍ରାମ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 100ରୁ କମ୍ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ 100ରୁ କମ୍ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି କାରଣ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଯେକୌଣସି ଦେଶ ବା ପ୍ରଦେଶର ସାମୂହିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯଥା ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରହିଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି କଲା, ବିଜ୍ଞାନ, ବାଣିଜ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନେକ କଲେଜ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଅଛି। ଶିଳ୍ପ, ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ଶିଳ୍ପରେ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା ଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ହୋଟେଲ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଅନ୍ୟ ସହରମାନଙ୍କରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାରୁକଲା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ସର୍ବୋପରି କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଲି କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଓ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଭଳି ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ତ୍ରିଭୁଜ ଓ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ହୋଟେଲ ଓ ଅତିଥି ଗୃହ ରହିଅଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପାନ୍ଥନିବାସ ଓ ପାନ୍ଥକାମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ଓ ଭିତରକନିକାରେ ଜଳଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ସରକାରୀ ବୋଟ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସରକାରୀ ପାନ୍ଥନିବାସୀ ସାଙ୍ଗକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଘରୋଇ ହୋଟେଲ ଖୋଲାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ସହିତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ ସଂହତି ଦୃଷ୍ଟ ହେଉଅଛି। କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶର ପଥ ସୁଗମ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଓ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂସ୍ଥାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। 1ରେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଅର୍ଥ ନିବେଶ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନୟନ ଓ ଅର୍ଥ ନିବେଶ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ, ଓଡ଼ିଶା କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ନିଗମ ଓ ଇନ୍ଫୋସିଟି। ଏହା ଥିଲା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।